हॅलो मित्रांनो, आज आपण आलो आहोत माझ्या फिफ्थ स्टँडर्डचा ग्रॅटिट्यूड डे सेलिब्रेट करायला. तर हा फिफ्थ स्टँडर्डसाठी आम्ही सिक्स्थमध्ये जातोय, म्हणून आपण आता ग्रॅटिट्यूड डे साठी तयारी तुम्ही बघू शकता. इथं ऑल सगळे पेरेंट्स जमा झालेले आहेत ग्रॅटिट्यूड डे सेलिब्रेशनसाठी. फिफ्थ स्टँडर्ड टू 6 मध्ये मुलं ज्यावेळेस प्रमोट होतात त्यावेळेस शाळेचा हा एक अत्यंत एनर्जेटिक उपक्रम आहे जो आर्यन वर्ल्ड स्कूल वारजे ब्रांच राबवती आहे. आता थोड्याच वेळात मुलांचं आगमन होणार आहे. या प्रकारे आम्ही आता वरनं खाली आलो. With the class teacher, Govind sir, charming, beautiful, wonderful. So smart. So Yes. Look at them. Look at them. Oh my God. Dear student, you have learned many things: reading, writing, solving sums, and understanding the world फिफ्थ around स्टँडर्डचे you. क्लास But टीचर्स more आता than that, मुलांना you have मार्गदर्शन learned करत to आहेत. share, to help your friends, to say sorry, to say thank you. More important in your life. There is a beautiful thought. Education is not just about filling your mind with fact, but about shaping your character. Another lovely thought says, success is not key to happiness, happiness is the key to success. Every one of you is special. Some of you are great in studies, some are amazing in sport, some sing beautifully, and some are very kind and helpful. Always remember this thought. You don't have to be perfect to be amazing. As you move to grade 6, you will face subject, new teacher, new challenges. Do not afraid. Believe in yourself. Work hard, ask questions, never stop learning. Remember, mistakes are the proof that you are learning. Always respect your parents, friends, teachers. Be honest, be kind, and importantly, be happy. We are very proud of you. You will always remain a part of our school family. Wherever you go, shine like a bright star and make us proud. Congratulations to all dear students. May your future be full of success, confidence, and happiness. शेवटी तुमच्यासाठी एक चारोळी आहे माझे प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो. हॅलो. दिवसामागून दिवस गेले काळ असाच जात राहील. दिवसामागून दिवस गेले काळ असाच जात राहील. तुमच्या आमच्या नात्यात आठवणीचा सुगंध दरवळत राहील. धन्यवाद. माझ्या विद्यार्थ्यांना क्लास टीचरचे मार्गदर्शन संपल्यानंतर आता प्रिन्सिपल्स मुलांना आणि पॅरेंट्सला मार्गदर्शन करत आहेत. काय चाललंय स्कूलमध्ये कळत नाही आम्हाला. So you see that somebody was born in this school, okay? Okay? So that's the class teacher, emotional attachment of the teacher with the students. She and the students, they really, when they part from each other, they feel very bad. But students, you don't have to worry. You are going to be in this building, so you'll be always meeting your teacher, okay? So Govind sir, please come ahead. I like a loud round of applause for Govind sir, class teacher and standard teacher. He's looking so smart today, isn't it? Yes. And प्रामाणिकपणा, नम्रता त्या माणसात आहे. Okay, coordinator Chalaka ma'am, academic coordinator admin, she takes part of admin part. That is Prachi ma'am, everybody knows her. And Sagar Gada is our real estate manager now, who is the only one person who takes care of the whole school. Okay, without him this all arrangement has been done by him. Okay, alone he manages with a team. Sohel sir is there on IT department who takes the our show. So
3 days actually English classes for 9 to 10. But mental 6 to 8. Okay. Thank you so much. आता स्पोर्ट्स इन्चार्ज प्रमोद पायपुडे सर सर्वांना मार्गदर्शन देत आहेत स्पोर्ट्सबद्दल. सर्वांचे फेवरेट टीचर स्पोर्ट्समधले. लेक्चर घेतो ते तुम्ही प्रत्येक लेक्चरला वेगवेगळे असतात. प्रत्येक लेक्चर वेगळं जातो. तर सेकंडरीमध्ये त्याला एक गेम कोचने दिलेला असतो की जस्ट पी लेक्चर असेल त्या पी लेक्चरमध्ये त्यांनी एक तर कबड्डी खेळायची, क्रिकेट खेळायचा, बास्केटबॉल, खो खो, व्हॉलीबॉल किंवा फुटबॉल असे 6 गेम दिलेले. मुलगा वरून खाली आला म्हणजे क्लासमधून खाली आला तर ग्राउंडमध्ये आल्यानंतर त्यांनी 6 गेमपैकी एक गेम त्याला कंपल्सरी. त्याच गेममध्ये आपण करिक्युलम लावलेला आहे. करिक्युलम म्हणजे काय की त्याचे जे स्किल आहे त्याचे जे मायक्रो स्किल आहे ते त्याला त्या ग्राउंडवरती त्याच मुलांना फक्त शिकवलं जातं. ते पूर्ण वर्षाचं प्लॅन आहे. त्याच्यानंतर असेसमेंट आपण घेतो. चांगल्या प्रकारे असेसमेंट घेऊन त्याचं डेव्हलपिंग कसं असतं ते दाखवतो, ते शो करतो. आता 6वीला गेल्यानंतर मुलांना ज्यावेळेस आपण प्रोफेशनली टीम गेम एक देतो आणि इंडिव्हिज्युअल गेम तो जो कोणता असेल त्या तो खेळू शकतो. टीम गेममध्ये आता अंडर 14 मुलं खेळतात. 6वी, 7वी आणि 8वीची मुलं अंडर 14 एज कॅटेगरीमध्ये खेळतात. तर 9वी, 10वीला तो 16ला पुढे खेळतो. आता ज्यावेळेस आपण या मुलांना कॉम्पिटिशनसाठी घेतो त्यावेळेस ZP कॉम्पिटिशन, CBSE कॉम्पिटिशन, सकाळ स्कूल ऑलिम्पिक, त्यानंतर इन्व्हिटेशनल मॅचेस किंवा ज्या पुण्यामध्ये चांगल्या इन्व्हिटेशनल मॅचेस असतात त्या मॅचेसला आपण त्यांना इथे होतो. आता ZP कॉम्पिटिशन आम्ही मागच्या वर्षी खेळली. तर ज्यावेळेस मुलांना 6वी, 7वी, 8वी 3 वर्ष आपण खेळू तर सातत्य गरजेचं आहे. मुलं आपल्याकडे आली पाहिजे. पी लेक्चर यानंतर आता 4th स्टँडर्डच्या मुलांनी 5th स्टँडर्डला पुढे 6मध्ये प्रमोट झाल्याबद्दल डान्स सादर करून त्यांना टाटा बाय बाय आणि पुढील 6th स्टँडर्डसाठी शुभेच्छा दिल्या. मुलांचं हा डान्स खूपच अप्रतिम होता. एवढ्या कमी वयात एवढा परफेक्ट डान्स करणं टीचरच्या सांगण्या इंट्रोडक्शननुसार खूपच मेहनत लागते करण्यासाठी. आता सगळ्या मुलांनी एन्जॉयमेंट डान्स केला. सगळे एकदम ग्रॅज्युएट सेरेमनी म्हणजे सर्व ग्रॅज्युएशन इंजिनिअरिंगचे जसे असते त्याप्रमाणे सर्व ड्रेसअपमध्ये मुलं आता चाललेले आहेत चेअरअप्स करण्यासाठी. प्रोग्राम एकदम जबरदस्त होता आणि आर्यन वर्ल्ड स्कूलचे खूप खूप आभारी आहेत की ती असे एनर्जेटिक प्रोग्राम करतात. सर्व मुलं ग्राउंडमध्ये आता चेअरअपसाठी उभी आहेत. मुलांची प्रसन्नता, टीचरची मेहनत आणि सगळ्यांचा शिस्तबद्धपणा एकदम मस्त. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर्स आणि आपल्या चॅनलला फॉलो करायला विसरू नका. थँक्यू.